अच्छा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी की फतेह। Welcome to our participants and audience. My name is Dr. Kirpal Singh and my co-anchor is Gyani Dharam Singh ji. And today's program is aimed at reviewing the practice of Holi and start of Hola Mahalla in the Sikh heritage. So first of all, please remember this program is strictly speaking our individual views, not the official views of Voice of Manavta. We're thankful to Voice of Manavta and Magraj Singh for this time for us to have this public discussion. And please subscribe to our program if you're not already doing it, and any kind of help and constructive viewpoints are most welcome for the participants as well as the audience. So again, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh, Salam, Satnam, Namaste, jo bhi tohada pichokn hove, Pravan karna. Having said that, you know, Holi is a traditional month, a traditional festival. It's coming from time immemorial, which really indicates the victory of good over evil. As the story of Prahlad Bhagat is frequently quoted in Guru Granth Sahib, it's not a matter of whether it's a true story or not true story. It's a Puranic legend. The idea is the lessons what we learn from it. And any festivals, if we forget about what the background is and just keep on doing in a ritualistic manner, really no longer help to stimulate good thinking or a good transformation in our society. And seeing that degeneration in the society taking place, Guru Gobind Singh, his vision was to convert that function of Holi by drawing lessons from it into a festival of valor, about which we will be talking in more detail in due course of time. So again, we need to learn the history and all the other kinds of personal experiences which our participants may have had over the years, and how we should perpetuate those ideas, ideology of bravery and good character and all. Now in the new communities where we have settled overseas and even other different parts of India. So here I will start with Gyani Dharam Singh. Please give us a little bit background as you, being a principal of a Gurmat college, you taught others about this Holi and Hola Mahalla. हाँ जी, होली एक त्योहार है, इनू मौसमी त्योहार भी कहा जाता। ते इहदे पिछे जेड़े जिवें आप जी ने दस्या कि प्रहलाद जी दी ते हरनाकस दी कहानी जुड़ी हुई है, जिहदे च होलका जिहड़ी आ उहनू भगत प्रहलाद जी नू मारन दा यतन करदी है, कि उहने वार लिया हुंदा कि अग च नहीं सड़ेगी, ते प्रहलाद नू लैके अग च बैठ जांदी है, ते हो उल्ट जांदा कि होलका सड़ जांदी है, ते जेड़ा प्रहलाद वो बच जाता। ये इहो ही मिलता कि जिहड़ी बुराई है उहदा खात्मा ते सच्चाई दी जित हुंदी। ते समय दे नाल ये जिहड़े त्योहार ने, क्योंकि जदों हाँ जी, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, तुसी चलो शुरू करो ज्ञानी सुचेत सिंह जी, तुसी अपने विचार दसो इस बाबत। हाँ जी, मैं ना जी पिछली बारी भी थोड़ा कीता सी, तो ये ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਧਰੂਵ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਨੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਜਾਣੀ ਕਿ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਪ੍ਰਵੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵੋਂ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮੰਗਲ ਚਾਰ, ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਚਿੰਤ ਲੱਥੀ ਭੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸੰਤ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬਣੇ ਫਾਗ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬਣੇ ਫਾਗ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਸੰਤ ਜਨ, ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ, ਹੋਲੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹੋਲੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੌਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾਹੀਂ ਛਾਵ ਧੂਪ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਖੜਾਓ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾਹੀਂ ਛਾਵ ਧੂਪ, ਚਾਹੇ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਬਸੰਤ ਤਾਂ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ को बसंत की लगे ना सोए, ਇਹ ਮਨ ਜਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸੰਦੀ ਖੜੰਦੀ, ਸ਼ੋਹ ਨਾਲ ਘੁੰਗਟ ਕਿਹਾ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘੁੰਗਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਜਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ, ਵੈਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਬਿਦ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਕੱਢੇ ਤੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਆਓ, ਇਹ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ, ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਅਣਮੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਸਾਪਰੀ ਸੇ ਐਨ ਸਪਰੇ ਜਲਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਲਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਬੁਝੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤੇ ਲਿਓ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਜੇ 80% 90% ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੈਟ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਭੋਲੇ ਸਨ, ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਸ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰੀਵ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ। ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ,
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਮੰਨੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ। ਫਤਿਹ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸੇਵ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜਿਓ ਤੁਰ ਪਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜਿਓ ਹਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਪੁਜਾਇਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਥੋੜਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਲਾਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ ਦਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸੁੱਟਣ, ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਉਣ। ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਬੂ ਕੋਈ ਸੁੱਟੂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨਸੂਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬਕਾਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਸੰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਲੇਟਰ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ? ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 8-8 ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਂ 4-4 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਬੜੇ ਘੱਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਅਣਖ ਤੇ ਇਖਲਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਖਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਣਖ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਣਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਰਤੱਵ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਆਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਚਰੀ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਰਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਵੈਪਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੈਸ ਸਿੱਖੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਨਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਲੋੜ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੇਅਰ ਆਰਮਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਈਵਨ ਦੋ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਸੀਲਡ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਮ ਸੇਇੰਗ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਗਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ, ਜੇ ਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲੈ, ਲੁੱਟ-ਖੁੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ? ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਸ਼ਤਰੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਸਨ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਸ਼ਤਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਾਰਸਬੈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, why is it that we cannot evolve in that area? Dr. Vasu, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ, ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲੈਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਚ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਿਚਨੈਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੀ ਕੋ ਡਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 84 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਰਟ ਤੇ, ਜੇ ਪੈਨ ਮੈਂ 35-40 ਸਾਲ ਵਰਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ what for this is, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਤ? ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪੁਛਾਰੋ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕੁਬਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਛਾੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਾਧਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜੀਵੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਬਾਗੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਦੋਨੇ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਈਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। तो हर एक चीज ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। मैं म्यूट करके रखना ताकि फालतू आवाज ना जावे। जी, सारे ही विचार बहुत सोहने ने अपनी अपनी जगह। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੈਰੀ ਰੈਪਿਡਲੀ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਦਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸੈਪਟਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਘੋੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਟੋਨਾ ਬੇਸ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੇਬਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਘੋੜੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਹੌਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਆਈਡੀਆ, ਯੂ ਨੋ, ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਜਨਰਲ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੱਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਾਰਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ we are putting emphasis on the wrong aspects of our life. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਾ ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਸੀਵੀਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯੂ ਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਵੀਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਕ ਆਫ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਈਟਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਨਾ। Yeah, so it is a character building. That's where the battle was won. ਕਹਿੰਦਾ perseverance ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। Yeah. So you learn team spirit, you learn the ethics, you learn
ਉਹਨੇ ਪਰਸੀਵੀਰੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਸੀਵੀਰੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲੀ ਫੋਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਭਿਆਨਕ ਮਤਲਬ ਵੈਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇ ਡਿਫੀਟਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਨਰਲ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਸੀਵੀਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਰੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਾਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਮਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕੇ ਆਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਰਕਤ 'ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਲਾ ਲਓ ਓਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਹਾ। that's good point। ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਲੋਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਹਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਪਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਦੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਗਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਮੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਲੱਥ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। That's a good point. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ। That's a good point. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। they do। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ FBI ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਠਣਾ, ਆਹ ਡੋਰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ FBI ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਰੱਖਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर योर डिफेंस, द बिगेस्ट डिफेंस आर योर ਲੈਗਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਰਨ ਅਵੇ। ਰਨ ਅਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੋ, ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਵਰਡਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀ ਵੈਪਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਵੈਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਟੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੂਡੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਟਾ ਵੱਜੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਐਨਕਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗਾ। Yes, ਇੱਕ a good point. ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So in other words, ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇੰਜੀਲ, ਤੁਰੇਤ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, 5ਵਾਂ ਰਲਿਆ ਸੋਟਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨ ਸੋਟੇ ਦੇ ਖੋਟਾ। ਕੋਟਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਬਿਨ ਸੋਟੇ ਦੇ ਖੋਟਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੀਰੇ ਪਰਾਂ ਖਲੋਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸੋਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ 2 ਲੈਗਡ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਇਹ 2 ਟੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਣਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਡੌਕਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਸਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਸਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਬ ਬਣਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਓਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥੋਪੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। Thank you. So I think what happens is consensus looks like to me ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂ ਨੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਓਵਰਆਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰੋਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗਜੀਤ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਥਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ, ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜਾਂ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਟੂਵਰਡਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮਗਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ somehow encourage to participate in these matters? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੜਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਹਰ ਸਾਲ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਸਿੰਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 12 ਮਾਹ ਵੀ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9-12 ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਇਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠਾਹ ਸੱਟ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੜਿਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਦੋਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣਗੇ ਫਿਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜੀ ਵੇ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਟਾਫੋਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਲੈਂਡੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੱਤਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਚੰਗਾ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। I can say that ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭੰਗ ਪਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇ। That's a good point. ਹਾਂਜੀ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ which is a little different from ਗੱਤਕਾ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ we can use the local talent, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਲੱਬਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। And there are all sorts of facilities available ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ perpetuate ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, which is again is a sort of martial arts training.
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਰਜਿਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਟੂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਨੀਡ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਹਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਧੱਕੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੰਗੀ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਤੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰਿਜਿਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਗਾਂਹ। ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਦਾੜੀ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ।
ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਬੈਠੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ just second, ਤੁਸੀਂ you want to respond to that question? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਦੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲੜ ਪਿਆ, ਬੱਚਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਵੈਪਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਥੋੜੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਸਲੇ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ। ਆਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਗੈਟ ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਕਰਡ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਬਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੇਕਰਡ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੇਨ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਬਈ ਭੈੜੇ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੰਗ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਤੀ ਜੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਕੁੰਡਾ ਦਈ ਸੋਟਾ ਦਈ ਕੋਠੀ ਦਈ ਭੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਦਈ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਆਈ ਮਲੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਭੰਗ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜੇ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੇਨ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਕਰਡ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ। ਸੇਕਰਡ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਭੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਭੰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦਈ, ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਮਲੰਗ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ? ਹੈਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤਲਾਲ ਦੇਵ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਰੀਅਲ ਸੇਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੰਗ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਏ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਹੇਅਰ। Thank you for your contribution. And I think we have already gone over an hour, so it's time to close. Anyone wants to say for half a minute for each person? Dr. Kulwinder Singh? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸੋਵਰੇਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਮਸਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੇ। ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸੂ, we only have half a minute. ਅਲਸਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਬੇਅੰਤਤਾ, ਅਨੰਤਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਢਾਂ ਔਰ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਔਰ ਹੋਲੀ ਦੀ, ਭਾਵ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂ ਸਪਿਰਿਟ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਾਰ ਕਾਸਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ, ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਗੁੱਡ ਜੀ। ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। Thank you. By the way, Sukhdev Singh late आए ने, but I want to accommodate him, so we'll extend the program a little bit to see his views.
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਮਾਈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਅਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੂਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, please try to take this discussion, the essence of this discussion, and see how we can encourage other people involved into these kind of things and make some local changes wherever we are. क्योंकि जितनी भी है ना शुरुआत वो साढ़े अपने आप तो शुरू होनी है. You know, if there's a peace going to begin, is peace going to start you and me. Same way, if any transformation going to take place, is going to start from you and me. And we can hope, but we cannot say that SGPC will do, or Akal Takht will do, or somebody else will do. It really, really will have to be start from ourselves, within our families, within our surroundings and friends. And this is where the grassroots and snowball effect will take place and make some positive changes in our lives. Pullan Chukan de maaf karni. Thank you for the participant and thank you for the audience for your participation. We'll see you 1 week from now. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you.